Good morning students. So in previous video classes we are discussing about the first chapter of the mathematics, that is the set, which we call as a sets. So in the previous we have discussed about what we mean by the set, how it is defined, so how to identify that whether the given collection is a set or not. Set is nothing but the collection of well defined objects. Set andre ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ collection of well defined. So ಈ well defined andre ಏನ್ರಿ, what we mean by the well defined, that you have to understand. Well defined means definiteness. ಡೆಫಿನಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೆಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if we take that is all talented student of our college, so it is not a definite. We cannot say that he is a talented of this subject. Corresponding subject, the vary of the talent depends upon, so regarding the subjects, so it varies. Some they are talented in mathematics, some are poor in physics, some are very talented in biology but they are weak in mathematics, some are so heavy, so they are very talented in language subjects but they may be a weak in so other subject. For those students we cannot say that they are the talent. The talent word is not a definite, it is not a fixed one. So for that reason we such type of collection is not called as a set. ಆ ತರ collection ಗೆ ಏನನ್ನೋದಿಲ್ರಿ, set. For example, we can take that is collection of the prime numbers. So we know about the prime numbers and they are fixed. Which are the prime numbers? We know that, so they are the 2, 3, 5, 7, 11, 30, so on. These are the prime numbers. You can antevri prime numbers ante. Prime number andre enri, how we define the prime numbers? A number which is more than 1 and which is divisible by itself and 1. Itself and 1. So for those numbers we call as a prime numbers. So this collection, whatever we have written that, we are going to collect them. Whether this collection is well defined or not, we have to add. It is well defined. They are fixed. They are a definite. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು 2 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಐತಿ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗತ್ತನ್ರಿ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗತ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಐತ್ರಿ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಆ ತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದೇವಿ, ಇವಕ್ಕನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು? within the flower bracket and they should be separated. ಮತ್ತೆ ಏನಿರಬೇಕ್ರಿ? ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. The collection of well defined distinct object. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದ್ರಿ. ನಾವು ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಲ್ರಿ ಅದು ರಿಪೀಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ಸೊ 8, 9. ಸೊ ಈ ತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೀ, ಬಟ್ ಇದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಬಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅವು ಎದರ್ಲೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಲೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ದಿನ ನಾನು ಸೆಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ 2, it should not be a repeated. It should not be a repeated. Why? Because here we have collected that is 2 times. But in that, if you want to frame a set, so that should be not repeated. Why? Because distinct objects we are, but these are the same. Same adalri. Distinct object ni collect ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಒಂದೇ ತಗೋ. So next 3, 4, 5, 6, 7. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 8 ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಒಂದೇ ತಗೋಬೇಕು. So that is and 9. So this completes. So they are separated by the comma. So these are the which we indicate the sets. So set the ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ? ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ? ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಅದೇವಿ, ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಅದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು. ಸೊ ಲೈಕ್ these are the elements of this set A. These are the elements of the set A. ಅಂದ್ರೆ for example these are the elements of the set A ಅಂದ್ರೆ for example if we take that is 2. So what about 2? What do you say about 2? 2 ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹಾ, so 2 is a member of A. 2 ಎಲ್ಲದಂದ್ರೆ A set ನೊಳಗ ಅದಾನ್ರಿ. A set ನೊಳಗ ಅದಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ರಿ? So that is called as belongs to ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So he is a member ಅಂದ್ರೆ belongs to ಅದರೊಳಗ ಅದಾನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So if 2 is there in A, then how we write them in a symbolically form? In previous video we came to know that is 2 belongs to A. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ belongs to A ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. So if any element is there in that set, so this symbol we are using. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ belongs to. ಇದಕ್ಕೇನಂತೇವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ belongs to ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು 10 ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ 10 is a element of A. ನೋಡ್ರಿ ಹುಡುಗ್ರಿ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್. ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್, ಹೌದಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಈ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡೆಫಿನಿಟ್ನೆಸ್. ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅದ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಡೆಫಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ? ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಆತಾವ್ರಿ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಫಿನಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್, ಸೊ collection of all the black peoples of the India, collection of all the black peoples, so it is not a definite. Some are black, some are white, some are in between that. We cannot possible to collect them. So these type, so it is not a perfectness. ಇದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ರಿ ಅದು. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಟ್ನೆಸ್ ನಾವೇನೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಡೆಫಿನಿಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ ನಾವು? ಸೆಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಸಿಂಪಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಅವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೀ, ಬಟ್ ಅವು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಸೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಲೇ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ so by the capital letters. Sets are indicated or are denoted by the capital letters. ಅವಕೂರ್ನ ಏನು ಬರ್ತೀವ್ರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಳಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀತೇವ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೀತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್. So they are the alphabets, howdri? Alphabets, the collection of the alphabets. So the collection is well defined or not? So then this is a set. So if it is a set, so then how to write the alphabets? So inside the set whatever we are writing, they should be written in a small letters. So small letter lena ಬರೀತೇವ್ರಿ, small letter use ಮಾಡ್ತೇವೆ. Are the elements of the sets. ಇವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎದ್ರೊಳಗ್ರಿ? ಸೆಟ್. ಸೆಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಟ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಎರಡು ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಪ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದ್ರಿ. ಸೊ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ. ಹೌದಲ್ರಿ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಂಗಾರಿ ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕ ಎರಡು ವೇ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಸೆಟ್. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? ಎರಡು ಅದಾವ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a one is roster method and another one is set builder method. So roster method ಹೆಂಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, set builder method ಹೆಂಗಿರ್ತೈತ್ರಿ? So let me recall that. So yesterday we have discussed. So simply I am highlighting and I have given the notes for you also. Roster method. Roster method. And another one is builder method. So these are the methods which we are representing a set. So in the first method we list all the elements. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಬರೀತೇವ್ರಿ. ನಾವೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಬರೆದು ಅವಕ್ಕೂರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ, ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಮ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಅವಕ್ಕೂರ್ನ ಎದ್ರಲ್ಲೇ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ, ಕಾಮಾಲೇ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್, ವಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 so on up to 100, so on up to 100. ಹೌದ್ರಿ? So what we have taken up to 100, so means all the elements we have listed that. So ಈ ಮೆಥಡ್ ಈ ತರ ಬರೀದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. what we call for this a roster method for representing this type. ಈ ತರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ, ರೋಸ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಬರಿ ಬದಲಿ ನಾನು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಮ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ವೇರಿ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ ನಾವು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾವು ಎದರಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಲೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಒಂದ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀ ಬದ್ಲಿನ ಒಂದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ numbers less than what, ನೋಡ್ರಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ಐತಿ, 100 ಮಟ. 100 1 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 101, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 101, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಸೊ 101 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವು 101 ಮಟ ಬರೀದು ಬದ್ಲಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ಒಂದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲೇ ಬರ್ದೇವಿ. ಇಲ್ರಿ ನೀವು ಬರೀ 8 ಮಟ ಬರ್ದಿರಿ, ಮುಂದಿನ ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಬರೀದೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ದಿರಿ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ಯಾಕ ನಾವು ಇದ ಸಾಣದಂತಿರಲ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿರಿ ಅಂತ ಅಲ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಶೋನ್ ದಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್. Instead of writing all these numbers, so we have returned by a single variable, and for that single variable we have applied the rule or a property for that. What is that property? X is a natural numbers less than 1. Which are the natural numbers? We know that 1 2 3 4 5 6
up to 100 is a natural number and 100 is less than 101. So okay, means all these numbers are comes from this property. ಈ ತರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮೆಥಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ roster method. So we call it as a roster method. For this we call it as a set builder. So these are the two types of representation of the set. ಇವು ಎರಡು ನೆನಪಿರಬೇಕ್ರಿ. ಎಷ್ಟು representation ಅದಾವ್ರಿ? ಎರಡು ಅದಾವ್ರಿ. So one is roster method, another one is set builder method. So this is about the types of representation of the set. Next we move to that is the types of sets. So first I will give the highlight of all the sets. So what we have to study in the set. So types of, and finally we will give the notes for that. So first we will see the how many types of sets we are getting. So first we start that types of sets. Types of so we are going to discuss about the types of sets. So in the types of set, first we have to study about the null set. So what we mean by the null set? Null set andre ಏನು? Set andre ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. Null set andre ಏನು? What we mean by the null set? So null set is nothing but nothing is there in that set. ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ರಿ. whatever we are collecting that is empty. ಅದನ್ನ ಏನು ಅನ್ಬೋದ್ರಿ? empty set ಅನ್ಬೋದ್ರಿ. So we call it as an empty set or a null set. So how we represent that null set? By symbol like this. ಈ symbol use ಮಾಡ್ತಾರೆ. The null set are indicated or denoted by this symbol pi ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this we use so many ways. ಹೌದ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದರೆ ಇದರದ್ದು pi ಅಂತ ಹೇಳಿ. So it represent the null set. So ಈ null set ಯಾವ್ದ್ರಿ? So and we indicated the brace set ಬರೀದ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೇವೆ? braces. ಈ brace ನಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಅದಾವನ್ರಿ? ಇಲ್ರಿ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? null set. So then this is called as a null set. Null set. So now we come to, there are two types of representation of sets. Null set ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? The set which containing no elements or a set which does not have any element. So set ನೊಳಗ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವ್ರಿ ನಾವು? null set ಅಂತ. The set which does not containing any element is called as a null set. So ಅದನ್ನ symbolically ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೇವ್ರಿ? pi ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ, ಹಿಂಗೂ ಬರೀತೇವೆ. These are the representation of the null set. So next whether we have studied about the two types of representation. One is a roster and another one is a set. And this method is called as a roster method. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಸ್ ನಾಗ ಬರ್ದೇವ್ರಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಏನು ಇಲ್ರಿ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ null set ಅಂತ. ಇದು roster method ನಾಗ ಐತಿ. So listing of all the elements within the brace is representation is called as a roster method. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಸ್ ನೊಳಗ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ null set. ಆ null set ನ ಈಗ set builder ನಾಗ ಬರಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ set builder roster method ನಾಗ ಐತಿ. ಇದು roster method. This is nothing else. Why? Because we have collected that is within the flower. ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? null set. ಈ null set ನ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇದು roster method ನಾಗ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ set builder ನಾಗ ಬರಬೇಕು. So we have to write that in a set builder. Set builder ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೇವೆ? ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಹೌದಲ್ಲ? So ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಅಂದ್ರ ನಮಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು.
ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೆದಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಆಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ a is equal to x. So x is a natural number. Natural number. ಆಗಲೇ ಬರಬೇಕು ನಂಬರ್. So that is less than 1 not. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಯಾವ್ರಿ 1 2 3 ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ರೀ 100. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ರಿ 101ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ. 1 ನ್ಯಾಚುರಲ್, 2 3 ಈ ನಂಬರ್ ಬರಾಕತ್ತವ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿಂದ. ಹೌದ್ರಿ ನಾವ್ ಈ ಸದ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀನ್ರಿ? ಸೊ ಏನ್ ಬರೀನ್ರಿ? x is a ಬರೀಲಲ್ವ. So x is a prime number less than 2. ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ರಿ? 1ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ 1ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೇನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟ 1ರಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. Prime numbers are those numbers which are greater than 1. So and they are divisible by 1 and itself. For them we call them as a prime number. ಈ 2 prime number. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ null set. So we got the idea how to represent a null set in the two forms. Null set already roster nagitte ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನ್ರಿ. represent the null set in the set builder form. ಈ example ಈ ತರ examples ನೆನಪು. So can you give another example for this? So or you can text me. So I will give another example. X such that ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? So you got the idea that so x is a prime number less than 10 means from this. So now we have to write the another. So that is x is a natural number what? So we know about the natural numbers. Natural number ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತದ. Natural number ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ರೀ 1 ಲಿತ್ರ. So that we can write natural number less than 1. So it's enough. 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ರಿ? 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತೆ null set. So this is about the null set. So you got the idea about the null set, how to represent that in both the ways. One, we represent the null set like this, which we call it as a roster method. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? roster method ನಾಗ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬರೆದು ಬಿಡುದ್ರಿ. So this much only. So write a null set in the roster method means like this. If they ask in the set builder method, at that time you have to give this type of examples. ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬರೇ ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನ್ರಿ. ಇಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ. ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಅ ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್, ಸೊ ರೈಟ್ ದಿಸ್ pi is equal. It's enough. It is a null set. So sometimes they may ask about the define a null set. So how we define the null set? Define null set ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋರ್ರಿ?
So null set means it is a collection of the set which does not have any element. The set which does not contain any element. ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ನೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್. ಡಿಫೈನ್ ಎ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್. ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರೇ, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ. So these are the symbols we are using for the null set and null set. Next we move to that is the another type. Singleton set. So ಏನ್ರಿ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೊಳಗ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಟ್ ನೊಳಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ? ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. So this type, which type of representation it is? So ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ? ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಐತ್ರಿ, ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವ್ರಿ? ಸೊ we call it as a roster method. ಈ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಏನಂತೇವ್ರಿ? ರೋಸ್ಟರ್. ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀಲಾದ ರೂಲ್ ಬರ್ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವ್ರಿ? ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್. ಈ ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಾಗ ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ತರಿ. ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ. ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ನಮ್ಗೆ? a set which containing only one element. A set which containing only one element is called as a singleton set. And so that we express like this: the set which containing only one element we have taken, means it is a roster method. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವ್ರಿ? ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋರು? ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ? ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೀಗ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಲಾದ. ಸೊ ಈ ಸದ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? 1 ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವು 1 ಬರ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ 1 ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಿಬೇಕು. ಏನ್ ಬರೀರಿ? x is a natural number less than what? 2. less than 2. Simple. ಹೌದಲ್ರಿ? So these are the representation. ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನ್ರಿ. So they will give only one element, singleton set, and they will ask you to write that in a set builder form, or they will give the set builder form. They want, so write this in a roster. So expressing that is a set builder to roster is very easy, but writing a roster to the set builder, so it varies. You can give any ways, you can define any property for that variable. So natural number ಬರ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ a whole number between 0 and 2 ಅನ್ಬೋದು. So next, so we take another example for this. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. So ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡು. So we'll take the another example for this. Too simple I have taken. It is a singleton set. So a set ನೊಳಗೆ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ set. So then we have to write this in a set builder form.
ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಐತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ನಾಗ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಒಂದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬರೀತೀರಿ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಎಕ್ಸಿಗೆ ರೂಲ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಇವು ಟೂ ಒಂದ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಟೂ ಏನ್ರಿ ಇದು, ಟೂ ಏನ್ರಿ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, natural numbers are more 1 2 3. We have to give the condition for that. Between less than 4. So even means, so 0 is also even number. So first we need the definition of the given number. So which are the even numbers? We say that ಯಾವ given number ಅಂತ ಹೇಳಿ, so which, so if you take that is 0, 0 is called as a even number. Why we call it as a even number means, so the definition says that a number which divisible by 2, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಭಾಗ ಹೋಗುತ್ರಿ ಅವು ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ ನಾವು ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಹೌದ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಎರಡರಲ್ಲೇ ಭಾಗ, 6 ಎರಡರಲ್ಲೇ ಭಾಗ, 10 8 12, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಭಾಗ ಹೋಗುವಂತ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ ಈವನ್. ಅಂದ್ರೆ 0 ಏನ್ರಿ ಬಂದ, ಹೌದ್ರಿ 0 ಭಾಗ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಭಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ, 0 ಭಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ಭಾಗ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಹೋಗುವಂತ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವ್ರಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಬರುವುದು ಏನ್ರಿ 0 ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡಂತರೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಒಂದಂತರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಂತರೂ ಭಾಗ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 4 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ನಾ 4 ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. So I will say that 4 is not divisible by 2. How we will justify it? So you will write that 2 into 2. Whether 3 is possible to write as a 2 into? No. So 7 is possible to write that is 2 into any number. So for that reason they are not divisible. Suppose if you take that is a 6. So can we write that is 2 into as a multiple? So 2 into 3 we can write. But for this number we does not have any integer to express as a product with 2 to get the 3. ಯಾವುದು ಇಂಟೀಜರ್ ಇಲ್ರಿ. ಈಗ ಬರೋದು 0 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ರಿ. 2 into 0. 0 is a integer or not? 0 integer ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ ರೀ? ಹೌದ್ರಿ, ಐತಿ ಇಂಟೀಜರ್ನಾಗ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದಿನಿ, ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 6 4 ಅಷ್ಟೇ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ರಿ, -4 -6 ಇವನ್ ನಂಬರ್ ರೀ. actually these are the even negative numbers, even negative. So these are the even positive numbers, even positive numbers, even negative numbers. So but what about the 0? 0 can be expressed as a multiple of 2. 0 is an integer. 2 into 0, 0. But whether it is possible to write that is 3 into 2 into any number, so use the 0. No, we are not getting. Means it confirms that 0 is a even number. Sir, one problem arises. So means 0 can also be written as a 3 into 0. How can you say that is a odd even number? I'll say it is a even. That is a odd number. So if we say the odd number, for which the definition of the odd number states that the number which are not divisible by 2. odd number ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಭಾಗ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೆ, ಯಾವ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಭಾಗ ಹೋಗ್ತಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೆ. ಬಟ್ 0 ಎರಡರಲ್ಲೇ ಭಾಗ ಹೋಗುತ್ರಿ, automatically it confirms that 0 is a even. So but also we can express 0 as a multiple of any number. ಅಂದ್ರೆ 0 ಏನೈತ್ರಿ universal so that is a divisor we call it as. So universal ಏನಂತೀರಿ, so we call that as a dividend. ಇದು
ಇದಕ್ಕೇನಂತೇವೆ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಸರ್ ಅಂತೇವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಡಿಯಂಟ್ ಅಂತೇವಿ ಡಿ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂತೇವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಡಿವಿಡಿಯಂಟ್, ಡಿವೈಸರ್, ಡಿವಿಡಿಯಂಟ್, ಕೋಶಂಟ್, ರಿಮೈಂಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಡಿವಿಡಿಯಂಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿವಿಡಿಯಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಲೇನೂ ಭಾಗ ಹೋಗುತ್ರಿ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿವಿಡಿಯಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ರಿ? ಒನ್ ಏನ್ರಿ? ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಇದು ಒನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿವೈಸರ್. ಒನ್ನಿಗೆ ಏನಂತೇವಿ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿವೈಸರ್ ಅಂತೀವಿ. ಜೀರೋಸ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. So this is about the what singleton set. Next we come to that is two types of sets we have studied here. So one is null set, another one is singleton set, and next we move to that is the equal set. Equal set. So equal set means what? So if you want to make an equality, we need the two terms, two variables, so two objects. So comparison, equal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಯ್ತು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ವಸ್ತು ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, then only it is possible to equal. So let me take the two sets, 1 2 3. B is another set, 3 2 1. So two sets we have taken, that is one is increasing, another one is decreasing order. So here the order is not important. Whenever you are writing that is the set, the order is not important. Order ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, but distinct ಇರಬೇಕು. Distinct ಇರಬೇಕು. Order is not important for representing a set. So whether these two are set or not. So now whether they are equal or not, we have to check. So when we say that these two are equal, equal ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು? A is equal to B. So for this equality of two sets, two conditions are there. One is ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ number of elements, number of members of the set, or a number of elements of the both the set. Yes or no? Yes, element adari 1 2 3. So that is 3 elements are there. So here how many elements are there? 3 elements are there. So the elements should be same. Number of elements should be same. So first one is number of element is same. ಅದು ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ರಿ. ಮತ್ತೇನಿರ್ಬೇಕು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತೇನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದ್ರಾಗಿದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ 1 ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಹೌದ್ರಿ? ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಐತಿ. ಅದು ಹೆಂಗ ಎಲ್ಲೇ ಐತಿ, the placement is not important here. Placement important ilri. So next the element is important, whether it is there or not. So 2 ಐತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ರಿ, ಐತಿ, ಹೌದ್ರಿ? 3 ಐತ್ರಿ, 3 ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅದಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವ. ಆರ್ಡರ್ ಬೇರೆ ಐತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಡ್ಬರ್ಕ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ರಿ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್
same elements. ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಒಂದೇ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ same elements ಇರಬೇಕು same number of elements same elements. These are the two conditions you have to remember to identify that is the given two sets are equal sets or not, and we write that if they are equal like this we write that. Howdri? Suppose if we take that is a is equal to 1 2 3 4 and we take that is another set a b c d. If I say that a is equal to b, when these are equal, ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇವು? ನಿಮಗ ಇವು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದೇದು ನಾ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನ್ರಿ. ಒಂದೇದು ಏನ್ರಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? 4 ಅದಾವ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆತಾವ್ರಿ? ಈ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ? 1 ಆದಾಗ ಬಿ ಅಂದ್ರ ಏನಾಗೋದ್ರಿ? ಇದು 2 ಆಗ. ಸಿ ಅಂದ್ರ 3, ಡಿ ಅಂದ್ರ 4. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ. ಒಂದೇದೇನ್ರಿ? ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಏನಿರಬೇಕು? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನ್ರಿ? ಮೊದಲೇ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಸೆಟ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಐತಿ. ಹೆಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎ is 1, b is 2, c is 3, d is 4 ಅನ್ನಂಗ್ರಿ. Like this it means. So you got the about the idea about the equality of the set. So next we come to that is the so okay, it's enough today. Tomorrow we will discuss about the some more types of the sets, that is a finite set, infinite set. Next we move to that is the subset. So subset means what? So after the subset we study that is the finite, the power set. So next after that we will study about the operations on the sets. So these are the things which we are going to discuss in the next video classes. So today it's enough. So whatever I have given you notes up to the representation I have given. After that types of the sets tomorrow I will so detailedly I will explain and I will give the notes for that. So don't worry about that. So you have to prepare so from the every day. So you have to complete that. So whatever we are giving the notes, if you have any problem you have to comment or text me for the WhatsApp number which you know that in the first video only I have given for you. So prepare well. So don't neglect anything here. Why? Because we are conducting through the online, we cannot see you what you are doing that. So for that purpose I am requesting you to so start reading that, whatever it may be, whether you understand or not, it does not matter here. So when we get that is a so live classes for you, so that is a offline classes for you. So at that time we so you are easily able to understand that what we have taught them. So it will become a very easy for us also. And these videos are helpful for you in when we are starting that is offline classes. So you will get that is a two types of things there. One, so live classes will get, and another one is video classes. You can see that. So when we start the offline classes, so if you not understand, you can see this. If you not understand the video classes,
you can clarify those things what you have not understand in the video, but regular must be there. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರಲೇಬೇಕ್ರಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೆಂದಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ you are doing that so regularly. So we'll see in the next video classes.